गुरुदेव महादेव गुरुदेव सदाशिवः गुरुदेवात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमो नमः। ओम गणनाथ सरस्वतीं रविशुक्र बृहस्पतिं पंचैतां संस्मरे नित्यं वेदवाणीं प्रवर्तते शिवो नाम रूपाभ्यं या देवी सर्वमङ्गलं त्रयो संस्मरणार्थपुंसां सर्वतो जयमङ्गलं सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलं येषां हृदिस्थो भगवान् मङ्गलायतनं शिवः। ओम शिव शिव शंभो राज्ञाय प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीय प्रार्थे श्वेतवराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बोद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे मेरुर्दक्षिण दिग्भागे श्रीशैलस्य पश्चिमप्रदेशे कर्णाटकदेशे व्यावहारिक चान्द्रमाने शालिवाहनशके प्रभवादि षष्ठी संवत्सराणां मध्ये श्रीशालिवाहनशके 1946 क्रोधिकृतनाम संवत्सरे शुभनामयोगे शुभनामकरणे एवं गुण विशेषण विशिष्टायामश्यां शुभदितो श्रीमद्वीरशैव मदवात्सल्य सद्भक्ता सुशीलराದಂತ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೀರೇಶ್ ತಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಬಸವರಾಜ್ ಸಾಕಿನ್ ಸಿಂಧನೂರು ಇವರೆಲ್ಲರ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗಶ್ಯ एवं गुण विशेषण विशिष्टायां अस्यां शुभतितो श्री पार्वती परमेश्वर प्रीत्यर्थं मम कायक वाचक मानसिक ज्ञातज्ञात सकल कंटक दोष निवारणार्थं पुत्र पौत्र धन धान्य संपत् अभिवृद्ध्यर्थं गुरु लिंग जंगमर पादोदक प्रसाद सिद्धार्थंच एकवार श्री विघ्नेश्वर पूजा श्री कलश देवता पूजा श्री महागणपति पूजा श्री महामंगलारती पूजा करिष्ये इति संकल्प्यां शिवसाम्बजे नमः। पार्वती पदे शिव हर हर महादेव। अरहं गणनान्त्वा गणपतिगुं भवामहे कविं कविनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पतानः शृण्वन्नोतिविसीदः सादनम् अस्मिन् मण्डले बिम्बेव। ओं भोः श्रीमहागणपते नमः। ओं स्वः श्रीमहागणपते नमः। ओं भूर्भुवः स्वः श्रीमहागणपते नमः। सशक्ति सांगा सायुध सावान सपरिवार श्रीमहागणाधीश्वरात्र गच्छ आवाहयामि आवाहितो भव स्थापयामि स्थापितो भव सन्निधो भव सम्मुखो भव वकुण्ठितो भव वरदो भव इति षण्मुद्रा प्रदर्श्य श्रीमहागणपतये नमः। ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि रत्नसिंहासनं समर्पयामि पादयोः पाद्यं समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि मुखाम्बुजाचमनीयं समर्पयामि स्थापयामि पूजयामि कलशस्य मुखे रुद्रकण्ठे विष्णु समाश्रितः मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा मध्यमात्रो गणस्मृतः कुक्षतो सागर सर्वे सप्तद्वीप वसुंदरः ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वणः अंगैश्च सहिता सर्वे कलशन्तो समाश्रितः गायत्री चैव सावित्री शान्तिपुष्टिकरी तथा आयान्तो मम शान्त्यर्थं दुरितक्षयकारकः गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलस्मिन् सन्निधिं कुरु इति कलशरुद्रादिदेवता आवाहय अष्टविधोपचारैः सम्पूज्य तीर्थयुक्त गन्धाक्षतं च पुष्पं च वस्त्राभरणद्वीपकं निवेदनं च ताम्बूलमर्चनं तुष्टमं भवेत्। आवाहयामि आवाहितो भव स्थापयामि स्थापितो भव सन्निधो भव सम्मुखो भव कुण्ठितो वरदो भव इति षण्मुद्रा प्रदर्श्य श्रीमहागंगा माताय नमः। ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि रत्नसिंहासनं समर्पयामि पादयोः पाद्यं समर्पयामि हस्तयोः समर्पयामि मुखाम्बुजाचमनीयं समर्पयामि स्थापयामि पूजयामि। अरहं त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षयमामृतात्। श्रीसाम्बाय नमः। श्रीविघ्नेश्वराय नमः। कंकणं Thank you.
मनोज नैवेद्यं षड्रसोपेतं नानापक्ष समन्वितं क्षीरकृतोपेतं नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम्। ಶುಭಮಂಗಲಂ ಕಾಳಿಕೆಯು ಎನಿಸುತ್ತಲೇ ಕುಳ ಕೈಟವರೆಂಬ ಅಸುರರ್ಗಳ ತಾಳೆ ಪುರುಷಾತ್ಮವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಮಸ್ತಕವ ಉಳು ಸಹಸ್ರವ ಮಾಡಿದ ಪಾಲಾಕ್ಷಿಗೆ ಜಯ ಮಂಗಲಂ ನಿತ್ಯ ಶುಭ ಮಂಗಲಂ ಜಯ ಜಯತು ಜಗಜ್ಜನನಿ ಭಗಳಾಂಬೆಗೆ ಜಯ ಮಂಗಲಂ ನಿತ್ಯ ಶುಭ ಮಂಗಲಂ ದುಷ್ಟ ಮಹಿಷಾಸುರನು ಅಷ್ಟ ದಿಕ್ಪಾಲಕರು ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ದೊರೆಯಾದ ದೇವರ್ಗಳು ಕಷ್ಟ ಪರಿಹರಿಸಲು ತಾನಿಷ್ಟೇ ಮೊರೆ ಇಡಲು ಹುಟ್ಟಿ ಮಹಿಷನ ಕೊಂದ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಜಯ ಮಂಗಲಂ ನಿತ್ಯ ಶುಭ ಮಂಗಲಂ ಜಯ ಜಯತು ಜಗಜ್ಜನನಿ ಭಗಳಾಂಬೆಗೆ ಜಯ ಮಂಗಲಂ ನಿತ್ಯ ಶುಭಾದಿಸಲವರು ಮೊರೆ ಇಡುತ್ತೀರೇ ದುರುಳ ದೈತ್ಯರ ಶಿರವಾರಿದು ಅರುಷವ ತಾಳ್ದ ಗುರುಚೇದಾನಂದ ಭಾರತೀ ದೇವಿಗೆ ಜಯ ಮಂಗಲಂ ನಿತ್ಯ ಶುಭ ಮಂಗಲಂ ಜಯ ಜಯತು ಜಗತ್ಕಾಲ ಕಾಲಜ್ಞರುದ್ರಾಯ ನೀಲಕಂಠಾಯ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾಯ ಸರ್ವೇಶ್ವರಾಯ ಸದಾಶಿವಾಯ ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾದೇವಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಯಶಿವೋ ನಾಮ ರೂಪಾಭ್ಯಮ್ಯಾ ದೇವಿ ಸರ್ವಮಂಗಳಂ ತ್ರಯೋ ಸಂಸ್ಮರಣಾರ್ಥಂ ಸಂಸರತೋ ಜಯ ಮಂಗಳಂ जय नमः पार्वती पति शिव हर महादेव श्री विघ्नेश्वर महाराज की श्री एकानंद महाराज की श्री अम्बा माता की सकल साधु संत महाराज की जय मंगलम जय नमः पार्वती पति शिव हर महादेव। ಚಪ್ಪಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ರಿ ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಚಪ್ಪಲ್ ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗಣಪತಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರುವುದರ ಮೂಲಕ ಗಣಪತಿ ಹಬ್ಬ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮವರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರಬೇಕು, ಹಿಂದೂಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಹಬ್ಬ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿನೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತು. ಆ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದೊಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಅದು ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ನಾವು ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರುವಂತಹದ್ದು, ಈ ರೀತಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೇ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆಯ ಮಳೆ ಬೆಳೆ ಆಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲವೂ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಆಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಸುಖ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಬದುಕಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದು ಗಣೇಶ ಇರ್ಬೋದು, ಶಿವ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನಿತರ ದೇವಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನಿತರ ಯಾವುದೇ ದೇವರುಗಳು ಇರ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಣೇಶನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ವಿಘ್ನ ನಿವಾರಕ, ಬುದ್ಧಿ ಪ್ರದಾಯಕ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ನಾಣ್ಣುಡಿಯನ್ನು, ಒಂದು ಉಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು. ಅಂಥ ಒಂದು ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಗಣೇಶನಿಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ನೋಡಿರುವಂಥದ್ದು ಗಣೇಶ ಎಂಥ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ, ಪರಮೇಶ್ವರ ತಂದೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸುತ್ತಿಬರ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಗಣೇಶ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಸುತ್ತಾಡಿದ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ನಾವು ಕೇಳ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ಜಗತ್ತೇ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ, ನಾನು ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಷಣ್ಮುಖ ಜಗತ್ತು ಸುತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋದ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಕತೆ ಕೇಳ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ಆ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮೆಚ್ಚಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಗಣೇಶನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದರಿಂದ ನಾವು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ
ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಘ್ನಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ವಿಘ್ನಗಳು ಬರಲಾರ್ದಂತೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ಗಣೇಶನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ವಿಘ್ನಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸುವಂತಹದ್ದು, ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ತಲೆದಗ್ಗಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಇವೇ ಸಂದರ್ಭಗಳು. ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ವಿಶೇಷತೆ ಇಷ್ಟೇ ಇದೆ. ನಾವು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು 25-30 ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಎಂಥ ಜಂಜಾಟ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳು ಏನಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಮರೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳು ಅಂದರೆ ಈ ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳು ಅನ್ನುವಂಥ. ನಾವೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಸುಖಗಳನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸೋದ್ರ ಮೂಲಕ, ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಮುಂದೆ ಇಂಥ ಕಷ್ಟಗಳು ಬರಬಾರದು ಅಥವಾ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತು ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಥೇಳಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪದ್ಧತಿ. ಅಂಥ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಅನುಸಾರ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಿಂಧನೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಗಣಪತಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಭಾಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಯುವ ಮಿತ್ರರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಈ ಒಂದು ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಈ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ದೇವರು, ಆ ಗಣಪತಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಖ ಸಮೃದ್ಧಿ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು